కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎక్కడ గద్దె మేరిందని చెప్తే ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడా? ఢిల్లీ పార్టీ, ఢిల్లీ పార్టీ, బీజేపీ ఎక్కడా? మీరు తప్పు వేస్తారు, నా అక్క తప్పు వేస్తారు కదా. బీజేపీ పార్టీ ఎక్కడ ఉండరు? మన పార్టీ మనం తెలంగాణ, తెలంగాణ కోసం పుట్టిన పార్టీ మనది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన నాయకుడు, తెలంగాణ వచ్చిన నాయకుడు 3 నెలలు అందించి 2 నెలలు ఇవ్వండి. తెలంగాణ వచ్చిన నాయకుడు, నాయకుడు పెద్ద ఎత్తున మన గజ్జల్ని అభివృద్ధి చేశారు. పరిష్కారంగా కూడా అమ్మగారు చెప్తారు. పవిత్ర 2 నిమిషాలు మన మాజీ సలాం మినిస్టర్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब हरीश राव साहब और डायनामिक लीडर बुरुपल्ली प्रतापरेड्डी साहब और यादव रेड्डी साहब और राधा कृष्ण शर्मा साहब को तहे से और जो कैंडिडेट है ठहरे से कैंडिडेट उनको भी तहे से सलाम कर रहा हूँ। और आप लोगों का टाइम 2 मिनट ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेगा टाइम भाई। आज जितना भी डेवलप हुआ गजवेल सिर्फ केसीआर साहब और हरीश राव साहब और प्रतापरेड्डी साहब की वजह से डेवलप हुआ। आज इमामों की तनख्वाह 4.5 लाख रुपए। आज जो कॉम्प्लेक्स बने अपन, कॉम्प्लेक्स कौन बनाए? हरीश राव साहब बनाए, केसीआर साहब बनाए, प्रतापरेड्डी साहब बनाए। ईदगाह अपने को 8 करोड़ की ईदगाह कौन दिए? हरीश राव साहब दिए, प्रतापरेड्डी साहब के नियत है। और एक वाकया बोल रहा मैं आपको, जिस दिन ईदगाह की प्रोसीडिंग मिली थी अपने को, सिर्फ छुट्टी पर जाने 20 मिनट टाइम था। प्रताप अन्ना को रिक्वेस्ट करा है अन्ना, फिर हरीश साहब हुसैनाबाद में थे, अन्ना साहब की फोन की जरूरत है, तो हरीश अन्ना इमीडिएटली कलेक्टर साहब को फोन करके ईदगाह की प्रोसीडिंग लिए थे। जो 20 मिनट के वक्फे में क्या होना लोगों को, प्रताप अन्ना की गाड़ी में मैं विरासत भाई रविंद्र बंदोबस्त सकते तो 160-140 जा रही थी। उस दिन जुम्मा था, जुम्मे दिन बोला अन्ना దండి मेलेगा पोनी मैं नमाज चलने के लिए को नजर नमाज सर आला पे बोला तो समझ गया ना। अगर हम कुछ हो गया तो हमारा जनाजा की नमाज कोई दूसरे पढ़ाते थे। इस वजह से आज मदीना कॉम्प्लेक्स में 75 लाख रुपए रेवंत रेड्डी उठाने चलेगा, उसकी प्रोसीडिंग काफी आए। 75 लाख रुपए जो आपने लॉस करा। सिंगापुर में 62 लाख रुपए लॉस होगा। अगर चाहे कांग्रेस हो छोड़े मत, छोड़े तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और जो अन्ना अन्ना बोल के वादी ना दे रहे फोना में बच्चों को, हमारे मुसलमान बच्चों में जो वादी ना दे रहे समझ जाओ, अगर से पलट जाएगी तो दुनिया तुम गजवेल में न रहेगा। और जैसे किसी को और बोल रहा हूं मैं, आज जैसे जो नमूना एशन डाले के आ रही मुका मुसलमान भुकेगा काम आने वाला। और जैसे और एक बात क्या है मालूम, मिसालों सूचिपाई गड्ढपोल जो मसला रहा नहीं हालत पे आगे दूसरे पार्टी वाले दाढ़ी बना लेके दाढ़ी रख लेके आ रहे। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपन जैसे हरीश राव साहब के हाथ मजबूत करना है। और कांग्रेस वालों को ये पूछो, 2 साल के पीरियड में तुम एक प्रोसीड तो मिला है क्या? यही गोल्डन हाथ है हरीश राव साहब के, यही गोल्डन हाथों से सिग्नेचर करे, हर काम हमारा काम करे। अगर से अपन नियत है तो, अगर से अपन ईमानदार है, मुसलमान है, ईमानदार है, गांधी और केसीआर साहब को कारगिल के आगे जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम। జై తెలంగాణ. ఎండ కొడుతుంది, ఎక్కువ తిప్పలు పెట్టా 15 నిమిషాలు మాట్లాడతా అంతే కదా. అన్నం ఉడికిందా లేదా చూడాలంటే మనము ఒక మెతుకు ముట్టుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు 2.5 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పాలన చూసినాం, అంతకుముందు కేసీఆర్ పాలన చూసినాం. ఏది బాగున్నది? పాలేందో నీళ్ళేందో తెలిపోయిందా? ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఉండగా గజ్వేల్లో మన పనులు పరుగులు పెట్టినాయి. ఇప్పుడు 2.5 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ వచ్చినాక యాడనన్న ఒక పావుల పని అయిందా బిడ్డ? ఒక గజం మోరి పోసిందా? ఒక 3 సీసీ రోడ్డు పడ్డదా? ఏమీ లేదు. బాగా ఆలోచన చేయింది. ఇవాళ గౌరవనీయులు మన గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పెద్దలు ప్రతాప్ రెడ్డి అన్న గారు, మన ఎమ్మెల్సీ గారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ యాదవ్ రెడ్డి అన్న గారు, हमारे యూసుఫ్ భాయ్, మా క్యాండిడేట్లను పరిచయం చేస్తా. 16వ వార్డు నుంచి
షేక్ అరీఫా నవాజ్ మీరా, షేక్ అరీఫా నవాజ్ మీరా. 17 నుంచి కళ్యాణ్కర్ పద్మాభాయి నరసింహరావు. పద్మగాని నరసింహరావు మొదటి నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో 2001 నుంచి పనిచేసిన కార్యకర్తలు. అట్లే 18వ వార్డు మా తమ్ముడు ముంగట్రా బిడ్డ కనబడాలి కదా, నువ్వు జర నవాజ్ ఛాన్సీరా. 18వ వార్డు నుంచి మామిడి శ్రీధర్ మా తమ్ముడు నిలబడతా ఉన్నాడు. 1వ వార్డు నుంచి ముంగటొత్తని కప్ప మమత పోచయ్య గారు 1వ వార్డు నుంచి వారు కూడా నిలబడతా ఉన్నారు. మరి మాజీ మా మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జకీయుద్దీన్ గారు, రహీం భాయ్, అదేవిధంగా బొగ్గుల చందు, లతీఫ్, స్వామిచారి, కూరాకుల శ్రీనివాస్, గాడిపల్లి విజయ, నరసింహ, నవాజ్, హైదర్ ఇక్బాల్, అజీజ్, రషీద్, జావేద్, పాషా, हमारे ఇంకా మామిండ్ల శంకర్, ఈల వేణు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఏమనుకోకండి. బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులు, మా అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. అమ్మా, ఎల్లుండి 11వ తారీఖు నాడు మీరందరూ ఓట్లు వేయాలి. ఎవరికి ఓట్లు వేద్దాం? ఎందుకేద్దాం? నేను ఒక్కటే కోరుతున్నా, చెప్పుడు మాటలు నమ్మకండి. మనం గజ్వేలులో ఎప్పుడు నమ్మలేదు. ఎప్పుడైనా నియత్గా కారు కేసీఆర్ దిక్కే ఉన్నాం. కానీ గటు కొద్దిగంత పోయి కింది మీద అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది 2.5 ఏళ్లల్లా. ఇప్పుడు ఆనాడు కేసీఆర్ 200 పెన్షన్ 2000 చేస్తా అంటే చేసిండా లేదా అమ్మ? ఆడపిల్ల పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ ఇస్తా అంటే ఇచ్చిండా లేదా? గజ్వేల్లో మంచి దవాఖానా కట్టి మీ బిడ్డ కాన్పుకు పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి కడుపు నిండి అన్నం పెట్టి ఇంటికాడ దించిందా లేదా? దవాఖానా చాలతలేదు అంటే మళ్ళా ముంగట అంత పెద్ద దవాఖానా ఇంకోటి కట్టించిందా లేదా? మనకు చూసిందా మీరు? కట్టిందా లేదా? మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాలు బయట పెడితే మీ కాలికి దుమ్మంటకుండా, మోరీలు లేకుండా, మోరీలు తీసేసి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కట్టి గల్లీకి సీసీ రోడ్ పోసిండా లేదా చెల్లి? బతుకమ్మ పండుగకు పాండవుల చెరువులు పోతే ఎట్లుంటుండేది? ఒక్కొక్కసారి అయితే నీళ్లు లేకపోతే ఇంత గుంతదవి ట్యాంకర్ తో నీళ్లు పోస్తే ఆ గుంతలే బతుకమ్మలు వేసేసినాం. యాదుకుందా? ఇవాళ ఎట్లున్నది పాండవుల చెరువు? వెనకడ సర్కార్ తుమ్మ అయితే ఎవడన్నా తాగుబోతులు పోదురు, లేకపోతే ఇరుపు కాగితం పంచాయతీలు పోదురు. ఇప్పుడు ఎట్లున్నది పాండవుల చెరువు? మీకు తెలియదా? అరే, కాలం కాకపోయినా కాళేశ్వరం నీళ్లతోని నిండు కుండ లెక్క ఎండాకాలంలో కూడా పాండవుల చెరువు నిగనిగలాడతలేదా తల్లి? ఇది ఎవరు చేసింది? అది. అదే విధంగా ఈ గజ్వేల్లో మార్కెట్ యార్డ్ అయితేనేమి, మా ముస్లింలకు షాదీఖానా అయితేనేమి, మా ముదిరాజులకు ఫంక్షన్ హాల్ అయితేనేమి, మా కుమ్మరోళ్ళకు గాని, మా ఎస్సీలకు గాని, మా రజకులకు గాని, మా పద్మశాలీలకు గాని, మా యాదవులకు గాని, మా గౌండ్లకు గాని, మా కొమట్లకు గాని ఎవరికి చేయలే కేసీఆర్. అన్ని వర్గాలను కూడా కడుపులో పెట్టుకున్నాడు, సాదుకున్నాడు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు ముదిరాజులకు ఏడాదికి చేప పిల్లలు పోసు చెరువులో ఫ్రీగా. కాంగ్రెస్ వచ్చినాక బెస్తోళ్లకు, మా ముదిరాజులకు చేప పిల్లలు బంధు, గొల్లోళ్లకు గొర్రె పిల్లలు బంధు, మా మైనార్టీలకు రంజాన్ తోఫా బంధు, అక్కజెల్లెళ్లకు బతుకమ్మ చీరలు బంధు, సర్కార్ దవాఖాన పోతే కేసీఆర్ కిట్టు, మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు, పిల్లల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్ని బంద్ పెట్టి. ఏమన్నా ఒక్కటన్నా పని అవుతున్నదా? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఏం చెప్పింది ఆ రోజు? 4000 పింఛన్ ఇస్తామన్నారు. వచ్చింది ఎవరికన్నా? ఇప్పుడు వచ్చి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వన్ని దండాలు పెడుతురట, కాళ్ళల్లో మొక్కుతురట. చెప్పుని వాళ్ళకు రేవంత్ రెడ్డికి ఏముందంటే గజ్వేల్ మీద ఏడుపు. ఎప్పుడు ఇత్తు మనను కేసీఆర్ గజ్వేల్ ఎంత బాగా చేసిండు అని కేసీఆర్ ఊక తిడుగురు. మరి వాళ్ళేమో తిట్టి మనం కడుపులో పెట్టి కాపాడుకోవద్దా? మంచిగా చేసిన కేసీఆర్ ను వాళ్ళు తిట్టబట్టి మరి మనము కాపాడుకోవాలా వద్దా? అయితే రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర చేస్తుండు, కట్టలు పంపిండట, ఓటుకి 5000 పంపిండట. ఏమన్నా చేయింది 5000 లంచువి ఓట్లు పెట్టించుకోమంటుండట, విమానం తినమంటుండట. విమానం పెట్టించుకొని ఓట్లు పెట్టుకొని 5000 ఇచ్చి మనం కేసీఆర్ ను ఓడగొట్టాలి అంటుండట. మనకు గంత నియత తప్పిన వాళ్ళమా? మనకు గంత విమానం లేదా? నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నా, 5000 ఇస్తే ఓట్లు పెట్టుకోమంటారు, పెట్టుకుంటారా? ముందే అనుకోవాలి, దేవుడా ఇది ఉత్తుత్త ఉట్టే.
ఇది ఉత్తుతరే ఈ మమ్మల్ని పెట్టి సంపాదించిన పైసలు అవి తీసుకోవాలి అని చెప్పు రేవంత్ రెడ్డికి. ఆ కాంగ్రెస్ వాడు గల్లీలో వస్తే చెప్పుంది 4,000 పింఛన్ వస్తే ఇప్పుడు 26 నెలల 52,000 రూపాయలు రావద్దా మనకు? ఇప్పుడు 5 ఇచ్చిండు, 52 5 పోతే ఇంకా 47 రావాలి వర్కరాపోరు అని చెప్పు కాదా? ఆనాడు కేసీఆర్ గెలవంగానే 2,000 చేస్తున్నా అంటే ఒక్కటే నెలలో చేసిండు, గెలవంగానే చేసిండు. ఇప్పుడు వీళ్ళు గెలిచి 2.5 ఏళ్ళ అయిందా తల్లి? అన్ని అబద్ధాలు. అక్క చెల్లెళ్ళకు మహాలక్ష్మి 2,500 అన్నాడు, వచ్చినాయా? వచ్చినాయి ఎవరికన్నా? అవి వస్తే 65,000 రావాలి. వాటి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాడు వచ్చి 5 ఇచ్చిండు అనుకో, 5 తీసుకో. బస్సు సంగతి మనకు తెలియదా? భార్యకు ఫ్రీ, భర్తకు డబుల్ టికెట్. భార్యకు ఫ్రీ అన్నాడు, భర్తకేమో 10 రూపాయల టికెట్ ఇల్లే పెట్టిండు. ఇంకేం పాడైంది అది? ఆడికాడికి డబుల్ టికెట్ అయిందా లేదు అడుగురు మీ భర్తలు చెప్తారు. టికెట్ పెంచిండు, భార్య ఫ్రీ, భర్తకు డబుల్ టికెట్. ఇదేం బస్సు ఫ్రీ అంటే? అంతా మోసం తప్ప ఏం లేదు. ఇంకేమన్నాడు? కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి 1,16,000 ఇస్తుండు, నేను రాగానే తులం బంగారం ఇస్తా, ఇక తులం కల్పిస్తాను. వచ్చిందా తులం? వచ్చిందా? తులం రాలే కానీ ధర మాత్రం కొండెక్కింది. ఎక్కిందా లేదా? కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు భూముల ధరలు గజ్వేల్ చుట్టూ ఎట్లా పెరిగినాయమ్మా? ఎంత మంచిగా పెరిగినాయి. 10 లక్షలకు ఉన్నది 1 కోటి రూపాయలు అయింది. కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చినాక భూముల ధరలు పాతాళానికి, బంగారం ధరలు ఆకాశానికి. అయిందా లేదా? భూముల ధరలు పడిపోలే, ఆగం కాలే. దయచేసి ఆలోచన చేయండి. అంటే మంచి రోజులు రావాలి మళ్ళీ మన కేసీఆర్ గెలిస్తేనే మన గజ్వేల్కు కల వస్తుంది. ఒకప్పుడు గజ్వేల్కి ఉత్తరం వేస్తే గద్వాలకు పోతుండేనట వెనకట, మనకు పటారైనా లేకుండే. ఇప్పుడేమైంది? కేసీఆర్ వచ్చినాక గద్వాల ఉత్తరాలు గజ్వేల్కి వస్తున్నాయట. మన గౌరవం పెరగలే, మన ప్రతిష్ట పెంచలే. కేసీఆర్ గా రామాలయం ఎంత ముద్దు కట్టిండు, గా శివాలయం ఎంత మంచిగా కట్టిండు మీకు తెలియదా? ఇక బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి గల్లీలలో ఓటేయమని వంగి వంగి దండాలు పెడుతుంట బీజేపీ వాళ్ళు. వాడు ఒక గుడి కట్టిండా, ఒక బడి కట్టిండా? అరే కేసీఆర్ ఎంత మంచిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కట్టిండు మీ పిల్లల చదువుల కోసం. పిల్లలు చదువుకోవాలని అద్భుతమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కట్టిండు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ముఖానికి 2.5 ఏళ్ళ ఇంత సున్నమేసే తెలివి కూడా లేదు వీళ్ళకి. గంత మంచి బిల్డింగ్ కట్టే ఇలా సున్నమేసే తెలివి లేదు ఉన్నది వీళ్ళ ముఖానికి. నేను ప్రజ్ఞాపూర్కి వెళ్ళి వచ్చిన రాంగా రోడ్డు మీద 40 పొక్కలు పడ్డాయి. కేసీఆర్ గంట మంచిగా రోడ్డు పోస్తే ఇంత డాంబర్ వేసే తెలివిలేదు ఈ ముఖాలకు. ఈ దద్దమ్మలట ఇంకా వచ్చి కాంగ్రెస్ కు ఓటేయమని అడుగుతారు. ఏ ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతారో నాకు అర్థమైతలేదు. अभी हमारे यूसुफ भाई बोला जो केसीआर सब पैसे सैंक्शन करे मस्जिद के लिए, ईदगाह के लिए, वो पैसे वापस ले लिए. ये चोर कांग्रेस वाले पैसे वापस लेके कैसा वोट पूछते मुझे समझ नहीं आ रहा. जब केसीआर साहब से पहले इमाम मौजिम को तनख्वाह देना है तो मुसलमानों के घर में जाके महीने में 50 रुपए 100 रुपए वसूल करके पैसे तनख्वाह देते थे. आज केसीआर साहब आने के बाद वो हालत है. अच्छा शटर बना दिए, ईदगाह डेवलप करे, वो खुद में 8 लाख रुपया आ रहा महीने में, वही पैसे से तनख्वाह दे रहे, ऊपर से मस्जिद को, ईदगाह को, कब्रिस्तान को अच्छा संभाल ले रहे. ये काम कौन करे आप समझना चाहिए. शादी मुबारक दिए, बच्चे पढ़ने के लिए टिमरी स्कूल लगाए, नहीं लगाए. रमजान में तोहफा आते थे, अब 16 तारीख रमजान आ रहा, ये लोग तोहफा नहीं, कुछ नहीं, बंद ही कर दिए. बदकमा को बंद, रमजान को बंद, तोहफा खत्म हो गया. मैं पूछ रहा हूं, ये 2.5 साल में 2.5 रुपया का काम हमारे गजवेल में मुसलमानों के लिए कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ. फिर क्यों वोट डालना, क्यों डालना मैं पूछना चाहता हूं. बुढ़मा नवाज बारिया, आरिफा बहुत गरीब है, पैसे नहीं है उनके पास, बहुत गरीब है. लेकिन नवाज हमारे टाउन के सदर है, बहुत मेहनत करता बीआरएस के लिए, इस वास्ते आरिफा को टिकट दिए हम. फिर वहां यहाँ कांग्रेस वाले बहुत पैसे वाले आए करते, परसों जमीन बेच के 1 करोड़ आए करते, फुल बांट रहा करते. फिर वो उन्हें जीते तो कुछ काम होता नहीं होता. आरिफा को जिताइए. जितने भी आप लोग हैं, ये गरीब लड़की है, आपका सेवा करती. केसीआर साहब का मेरा पूरा आशीर्वाद है उनको. आपको कल आधी रात को दवाखाना का काम है, गली में महल्ले में काम है, कोई नौजवान बच्चे का काम है, कॉलेज में काम है, स्कूल में काम है. आरिफा को बोल दिया तो नवाज मेरे पास आते, फटाफट मेरे से काम करवा देते. ये कांग्रेस वाले फिर मिलते क्या? ये कहां जाते? 2 साल के बाद कौन सीएम बनता?
कौन बनता? फिर काम कौन करना? फिर ये कांग्रेस वाले कहाँ जाते? समझना चाहिए आप लोग, అర్థం చేసుకోండి దయచేసి. మా తమ్ముడు శ్రీధర్ 18వ వార్డుకెళ్ళి 18 కదా 18కెళ్ళి పోటీ చేస్తుండు. శ్రీధర్ కూడా మంచివాడు, మీ అందరికీ కష్ట సుఖాల్లో ఉంటాడు. మరి ఇటు శ్రీధర్ను మా పద్మమ్మ 17వ వార్డులో పద్మమ్మ ఉన్నది, పద్మను మీరందరూ కారు కేసు గెలిపించండి. నేను ఒకటే అంటున్నా, వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి పైసలు ఇస్తే ఒట్లు గిట్లు పెట్టుకోకుండా, బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి మాటలు చెప్తే దయచేసి ఆగమాగం కాకుండా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మెహందీ పెడతామని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దోలుకొచ్చిరట. వాడు మెహందీ పెడతాడో ఆయన మెడలో ఉన్న గొలుసు ఎత్తుకపోతాడు. వాడు ఎవడో మరి కొత్త కొత్త ముఖాలు వచ్చినాయట గజ్వేల్కు. వాడు మెహందీ పెడతాను ఆయన మెడలో ఉన్న గొలుసు ఎత్తుకపోతే ఎట్లా? ఈ దొంగల్ని నమ్ముదామా? మరి ఇన్ని రోజులు మెహందీ ఎందుకో పెట్టపాయ్, ఇప్పుడు మెహందీ పెట్టాడు, రేపు టోపీ పెట్టాడు. ఇదా మనకు మెహందీ కాదు కదా, బతుకుదెరువు కావాలి. కరోనా వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ నెలకు 10 కిలోల బియ్యం పంపి ఫ్రీగా కాపాడుకోలే. 3 ఏళ్ళు ఇచ్చి నాకు గుర్తున్న కాడికి 2-3 ఏళ్ళు ఇవ్వలే. గట్ల కాపాడుకోవాలి, ఈ మెహందీ కడుపులో పెట్టాలి. ఇలా కేసీఆర్ ని కరోనా వస్తే ఎవడు ఇళ్ళకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలే, భయపడ్డారు. నేను వచ్చి తిరిగినా కదా గజ్వేల్ గల్లీలలో, భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండండి. కేసీఆర్ సార్ దోలిచ్చిండు, మందులు ఉన్నాయి, మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటామని గల్లీ గల్లీలో మేము తిరిగినామా లేదా యాద్ చేసుకోండి. ఎవడన్నా వచ్చిందా ఈ కాంగ్రెస్ వాడు? అప్పుడు ఎవడన్నా ఈ బీజేపీ వాడు వచ్చిందా? అప్పుడు ఈ బట్టెబాజు గారు మళ్ళీ కనబడతారా? ఓట్లు అయిపోయినా ఇంకా మళ్ళా ఎప్పుడైనా మా ప్రతాప్ అన్న ఉంటాడు, మా యాదాన్ని ఉంటాడు, నేనుంటా, మన కేసీఆర్ మనకు అండగా ఉంటాడు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఎప్పుడైనా కలగన్న మా చెల్లె ఆ పాండలో చెరువు గంత ముద్దుగా అవుతుందని, ఎప్పుడైనా కలగన్నమా మన గల్లీలో మోరీలు మాయమైతాయని? మోరీల చుట్టూ పందులు వాసన ఎంత కమ్మగుండప్పుడు. ఇప్పుడు ఉన్నదా? ఏదైనా వాసన ఉన్నదా? మోరి ఉన్నదా? మరి నీళ్లు ఒకప్పుడు గజ్వేల్లో నీళ్లు కావాలంటే మోసి మీ భుజాలు కాయలు కాయపో. సైకిల్ కు అటొక బకెట్ ఇటొక బకెట్, సైకిళ్ళ మీద తెచ్చుడు, బండి మీద తెచ్చుడు, మోసుడు, ఆ ట్యాంకర్ల వెనుక బిందెలు కొట్లాట్టే సొట్టలు వాడు యాదుకుందా? పిల్లని ఇయ్యాలంటే గజ్వేల్కి భయపడ్డారు ఒకప్పుడు. నా బిడ్డని నీళ్లు మోయ పెడతారు అని వెనక ముందు కాలే మీ నాయన అప్పుడు పిల్లనిచ్చేటప్పుడు. యాద్ చేసుకోరి, ఎట్లా మర్చిపోదాం? కేసీఆర్ వచ్చినాక ఇవాళ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కు నీళ్ళు వస్తున్నాయా లేవా? మీదికి వచ్చి రోజు నల్లొచ్చేటట్టు చేసిందా లేదా? అప్పుడు ప్లాస్టిక్ బిందెలు అమ్మటోళ్ళు వద్దురు, బండి నిండా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ బిందె లేదు, బిందెలు పట్టుడు లేదు, ఉన్నదా? ఎవడో అంటాడు కేసీఆర్ వస్తలేడు. అరే కేసీఆర్ రోజు ఇంట్లో నల్ల తిప్పితే నీళ్ళకి పొద్దుగా లేస్తే బిందెలు చూసేదే కేసీఆర్ ముఖం కదా. ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాలు బయట పెడితే నీ కాలుకు దుమ్మండకుండా వేసిన సీసీ రోడ్లో రోజు పొద్దుగా లేస్తే కేసీఆర్ కనబట్టలేడా? పొద్దుగా లేచి మీ పిల్లలు పోతే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్లో కేసీఆర్ కనబట్టలేడా? పొద్దుగా లేచి దేవుని దగ్గరికి పోతే రామాలయంలో కేసీఆర్ కనబట్టలేడా? అరే బతుకమ్మ నాడు పాండవులో చెరువు పోతే అందులో కేసీఆర్ కనబట్టలేడా? ఆపరికి సర్కార్ దవాఖానకు పోతే దవాఖానలు ఎవరు కనబడతారు? ఎవరు చేసింది ఇవన్నీ? మా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పిల్లలకు ఇవాళ ఎన్ని స్కూళ్లు కట్టిండు గజ్వేల్ల. టిమ్రీ స్కూల్ పెట్టిండు, ఎస్సీలకు స్కూల్ పెట్టిండు, బీసీలకు స్కూల్ పెట్టిండు. ఇన్ని స్కూళ్లు పెట్టి అద్భుతంగా మన కేసీఆర్ అభివృద్ధి చేసిండు. సో ఈ రకంగా మంచి పనులు చేసిన కేసీఆర్ను మనం ఆశీర్వదిద్దాం. రేపు నేను కూడా మీకోసం అసెంబ్లీలో గట్టి కొట్లాడతా, మన 4000 పింఛన్ కోసం నిలదీస్తా, అక్క చెల్లెళ్ళకి 2500 కోసం గట్టిగా ప్రశ్నిస్తాం. ఇవన్నీ జరగాలంటే కారుకు వెయ్యాలి. బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి ఓటేయమంటే అది మోరీలు వేసినట్టే, ఉత్తగా దండగా మోరీలు వేసింది ఒకటే, బీజేపీకి వేసింది ఒకటే. వేద్దామా? ఇంకా ఏమైనా చేసిందా బీజేపీ వాళ్ళు? ఒక పని చెప్పు నాకు, ఏదైనా ఒక చిన్న పని గజ్వేల్ల ఏమి లేదు. మళ్ళీ వాడు వచ్చి ఓటు అడుగుతుండు, ఆగం కావద్దు మనం. అట్లే 1వ వార్డులో కూడా మా కప్ప మమతా పోచయ్య, ఏది మమతా పోచయ్య కూడా ఉన్నది. మరి మమతమ్మను కూడా చాలా పేదింటి బిడ్డ, పైసలు లేవు, గరీబోళ్ళ బిడ్డ, కానీ పని మాత్రం మంచిగా చేస్తుంది. కేసీఆర్ ఆశీర్వాదం ఉంది మమతకు. మీరందరూ కూడా ఇటు మమతకు, అటు మామిడి శ్రీధర్కు, పద్మాబాయి నరసింహరావుకు, షేక్ హరీఫ్, నవాజ్ మీరాకు మీరందరూ ఓట్లేసి దీవించాలని కోరుకుంటూ, ఎప్పుడైనా నేను మళ్ళీ మీకు అందుబాటులో ఉంటాం, కష్టాల్లో ఉంటాం, పండగలో ఉంటాం. నేను ప్రతి రంజాన్ కు మన ఈద్గాకు వచ్చి దావతే ఇఫ్తార్లో ఉంటా. రామాలయంలో ఎప్పుడు
కళ్యాణం ఉందన్న ప్రతి సంవత్సరం రామాలయ కళ్యాణానికి వచ్చిపోతా ఉంటాం. శివాలయంలో శివరాత్రి నాడు ఉందంటే మన వర్గం లక్ష్మీనరసింహస్వామి దగ్గరికి కానీ ఇక్కడికి కానీ ప్రతి పూజలో ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాం. వీళ్ళందరూ ఓట్లకోట్లకు వస్తారు, మేమైతే కష్టాల్లో వస్తాం, పండగల్లో వస్తాం, అన్నిట్లో కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. సో దయచేసి కారును మరవద్దు. కారు మన తల్లిది, కేసీఆర్ మన తండ్రి లాంటి కేసీఆర్ ను మన కారుకు ఓటేసి గెలిపించుకుందాం. ఎవడు వచ్చినా అందరి వినండి, కానీ నియత్ తప్పకుండా మనకు అన్నం పెట్టిన కారుకు కేసీఆర్ కు ఓటేయాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే